Good evening, my dear students. So, on behalf of the Department of English, G. Venkataswamy Naidu College, I am pleased to welcome you all to the one-day webinar on stressful success versus peaceful progress. I would like to inform you that the pandemic all over the world has made students experience distress. Often teachers have been trying their level best to educate students online, but the impact of such teaching is not optimum. The primary reason behind that all students are unable to afford online platforms usage and change over to online learning, நான் which மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க which can have a huge negative impact on students' career and நான் మాట్లాడి hampered academic డైరెక్టర్ మాట్లాడి activities. టీచర్స్ మాట్లాడాలి. We are really happy to organize the webinar, particularly for the first year students to inform, educate, మాట్లాడు motivate, and insist in them the positive attitude to overcome stressed environment. I take much source of pride in welcoming our chief guest, Dr. S. Jackson, Assistant Professor of Mathematics, we were Chidambaram College, Thoothukudi, to edify our students to teach them the techniques to control, manage the heightened depression and anxiety. I wholeheartedly welcome our secretary, Dr. P. Magendran, for providing enormous support in making each activity of this college more successful. So I welcome you, sir. I take this opportunity to welcome our principal, Dr. N.R. Shanti Mageshwari. Her leadership is reflected in all the development activities of our institution. Welcome you, ma'am, and I'm happy to welcome our director, Dr. G. Venkatachalapati, for encouraging and supporting us whenever we approach him for initiating such developmental activities in our college. Welcome you, sir. A special welcome to all the students and staff members of our college who have joined us here today. Threat has been detected. I request our respected principal, Dr. N.R. Shanti Mageshwari, to deliver the felicitation address. Ma'am? Thank you. Yes, ma'am. Good morning to all. Respected secretary and beloved director and organizer Sarvana Selvakumar and chief guest Professor S. Jackson and my dear first year students. Good evening to all. The டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அதே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற அந்த இது இருந்தது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் பார்த்ததுமேவும் நான் வந்து படித்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து எனக்கு வந்து ஞாபகத்தில் வந்தது. அதை வந்து உங்கள் கூட இந்த நிமிஷம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் அந்த 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி எல்லாம் ஒரு நல்லா செட்டில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் நல்லா செட்டில் ஆகிட்டானா நம்ம டீச்சர்ஸை எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும், அவங்கள வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் ஆசைப்படுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டாங்க அவங்களோட கேரியரில். வேற டேக்கிங் அட் எ ரீயூனியன் அண்ட் டிசைடட் டு கோ விசிட் their ஓல்டு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர். அப்போ அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு, அவரை பார்க்க போறாங்க. அப்போ அவங்களோட டூரிங் தேர் விசிட் அவங்க வந்து என்ன பேசிக்கிடுறாங்க அப்படின்னா எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருக்கோம், என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ரியல் லைஃப்ல நம்ம நிஜமாவே சந்தோஷமா இருக்கிறோமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களோட ஒர்க்கு அவங்களோட வாழ்க்கையில என்னென்ன நடக்குது அந்த கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ ப்ரொஃபஸர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல காஃபி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேன்ல காஃபி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கப்ஸை வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிளேஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்பென்சிவ், சில இது பியூட்டிஃபுல், அந்த மாதிரி சில இது பிளைன் கிளாஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து அந்த கிராஜுவேட்ஸை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா போய் எல்லாருமே காஃபி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாப்புல. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே போய் காஃபி எடுத்துட்டாங்க. பட் எல்லார் கையிலயுமே இருந்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிற ஒரு சில கிளாஸஸ், பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி பிளெயின் கிளாஸஸ் வந்து யாருமே சூஸ் பண்ணல. அப்போ உங்களுக்கு வந்து எதனால நீங்க யாருமே பிளெயின் கிளாஸை சூஸ் பண்ணல, எல்லாருமே எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம்னா
நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த கப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கணும், அல்லது பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும், மற்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி திங்கிங்ல தான் நம்ம போய் அந்த கிளாஸை சூஸ் பண்றோம். பட் நம்ம கிளாஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு நம்ம அந்த கப்பை வந்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு வேணும், அவ்வளவுதான். லைஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு இருந்தா போதும். ஆனா நம்ம எடுக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவன் எடுத்த அந்த கப்பை விட நம்மளோட கப்ல வந்து டிசைன்ஸ் நல்லா இருக்கா, சே உனக்கு இவ்வளவு அழகானது கிடைச்சிருச்சா, இந்த மாதிரி தான் அந்த டிஸ்கஷன் வந்து இருக்குது. சோ அப்ப வந்து சார் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து அதாவது உங்களோட அந்த இதை வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா, உங்களோட ஆட்டிடியூட பொறுத்து தான் அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அமையுது அப்படின்ட்டு. அப்ப that you are drinking from adds nothing to the quality of the hot coffee. In most cases it is just more expensive and in some cases even hides what we drink. இப்போ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரியலி நம்ம வந்து காஃபியை விரும்புறோமா அல்லது கப்பை விரும்புறோமா அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப பேருக்கு அது தெரியல. பட் யூ ஆர் கான்சியஸ்லி வென்ட் டு ஃபார் தி பெஸ்ட் கப்ஸ் அண்ட் தென் யூ பிகேன் எவ்ரிதிங் ஈச் அதர் கப்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ற அந்த இது வந்து கிடைக்குது. அப்போ நான் த கன்சிடர் திஸ் லைஃப் வந்து ஒரு காஃபி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் ஜாப், மணி, பொசிஷன் இன் சொசைட்டி, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நம்ம எதை இது பண்றோம் அப்படின்னா கப்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வாட் ஆல் யூ ரியலி வாண்டட் வாஸ் ஹாட் காஃபி, not the cup, but you consciously went for the best cups and then you began everything began eyeing each other cups. Now consider this, life is a hot coffee, but your job, money, position in society are the cups. They are just tools to hold the contain the life. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து என்ன இது பண்றோம் அப்படின்னா, லைஃப் வந்து நம்ம கையில இருக்கு, ஆனா அந்த லைஃபை என்ஜாய் பண்றதை நம்ம விட்டுறோம். லைஃபை எப்படி என்ஜாய் பண்றது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு நம்மளோட பொசிஷன், நம்மளோட மணி, அடுத்தவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, ஸோ அவங்களோட கம்பேர் பண்றது, இந்த மாதிரி இதே இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்மளோட இதுல ப்ராப்ளத்தையும் உண்டாக்குது. அப்போ த கப் தட் யூ ஆர் ட்ரிங்கிங் ஃப்ரம் add nothing to the quality of the coffee. In most cases it is just more expensive and in some cases even kites what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you are consciously went for the best cups and then you began eyeing each other cups. Now consider this, life is the hot coffee, your job, money, position in society are cups. They are just tools to hold and contain life. The cup you have does not define, not change the quality of life you have. Sometimes by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the cup that is God has provided us. God makes the coffee, man chooses the cups. The happiest people don't have best of everything. ஸோ சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நிச்சயமா வந்து எல்லாத்துலயுமே நல்லதுதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுல வந்து எது பெஸ்டா இருக்கு அதை வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பெஸ்டாக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பெஸ்டாக்க பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கையில என்ன கிடைச்சிருக்கோம் அதை பெஸ்டாக்க நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் வந்து நல்லா வரும். இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இன்னொன்னு இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம அடுத்தவங்களை கம்பேர் பண்ற ஒரு இதுவும் நம்ம ஆட்டிடியூட்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்னைக்குமே நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா லிவ் சிம்பிளி, ஸோ லவ் ஜெனரஸ்லி. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃபை வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிடாம வந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்து பழகிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம லைஃப்ல வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வந்து இருக்காது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு லைஃபை லீட் பண்றதுக்கு எது தேவை, எதெல்லாம் தேவைன்றத மட்டும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, தேவையானது மட்டும் அப்படின்னா கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப விஷயத்துல தேவையானதை கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஆடம்பரத்துக்காகவும் அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி இதுல வந்து செலவழிக்கிற அந்த ஆட்டிடியூட வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் லைஃப்ல அடையணும் அப்படிங்கிறத நினைச்சிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா எப்பவுமே லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா அமையும், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கும்.
இது வந்து என்னோட அந்த அந்த இதை படிச்சதுல வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கதை அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு சார் வந்து ப்ரொஃபசர் எஸ் ஜாக்சன் இந்த ட்ரெஸ்ஸை பத்தியும் உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறத பத்தியும் நல்லா சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாக் கொடுக்கறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சரவண செல்வகுமார நான் மீண்டும் வாழ்த்திக்கிடுறேன். அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலி லக்கி. ஸோ இந்த இது வந்து கண்டினியூ ஆகணும், எல்லா நல்ல விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Ma'am, thank you so much, ma'am. It was highly informative, and definitely students will follow all the positive input that you gave them. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And I take much pleasure in inviting our director, Dr. G. Venkatachalapati, to address the students. Sir. Good evening to all of you, sir. Respected Secretary, sir, Honorable Principal, Madam, the HOD and staff members of English Department, the great organizer of this event, Mr. Saravana Kumar, the gem of this event, the chief guest, Mr. Jackson, and all the first year students. Thank you one and all for having given me the opportunity to give a felicitation address in a seminar like this. Madam has rightly said that attitude is actually very important. Okay? We must be able to see positivity in the negativity. We may not be able to get all the things we require in life, but we are able to content with what we are having. Certainly the life will be very pleasurable. So I hope stress actually plays an important role. It is going to be very constructive provided how you are going to handle the stress. Successful people are able to manage the stress well for their progress. You students are also facing tremendous pressure because today the things have completely changed. The way the people are teaching today, certainly we are reaching you only through online. So there is no question of any face contact or anything else. But we are all actually taking classes continuously through online classes. I know the tremendous pressure and stress on the students. But how you are going to manage the stress, that makes a difference. If you think that though we are not able to attend the college, still the college is able to give opportunity for us to cover the syllabus and to give important ideas through online, so that makes a difference. So how you are taking the life, that is entirely different. If you are taking everything as positive, then certainly you can see that you can overcome all the stress and you will be meaningfully using the stress to achieve the progress. And I hope the expert is already available. He may be able to give you very detailed methods and ways by which the students are able to utilize the stress for their progress. So I don't want to take much time, and I particularly thank the organizers, especially to arrange this webinar. They are too, especially for the benefit of the first year students. Okay, so I once again thank the Secretary, Principal, and the organizers of the webinar for having given me this opportunity to deliver the presentation. I wish the first years to get all the knowledge from a eminent personality like Mr. Jackson. Thank you. Thank you, sir. Definitely our students will follow your words. And my dear students, I would like to tell you a few details about our chief guest. As you can see him on the screen, he is a man of dignified personality, and he acquired a formal degree in mathematics from UC College, and he is presently working in the same institution. And I would say that he should be taken as an example by all the students. Also, it is a notable thing that university recognized and honored him with the Maulana Azad National Fellowship for Minority Students Award, because he has contributed a lot for the students' benefit. He has contributed and published numerous articles in national and internationally acclaimed journals and conferences. Also, he has acted as a chief guest for several programs. And particularly during this pandemic, he has been performing a major role by organizing a number of programs online and keep on motivating students. And sir, really we are happy to
to have you as a chief guest today, and we are very eager to listen to your insightful words. Thank you so much, dear Professor, the convener of this program, Dr. Saravana Selvakumar. Thank you so much, sir, for your wonderful introduction about me. First of all, I would like to thank the entire college, especially the secretary, Dr. Mahendran, and energetic principal, Dr. Shanti Mageshwari ma'am, from our department, that is from mathematics, and our director, sir, Venkatachalapati, and the HOD of the English department, and the entire coordinating team, and my dear audience. Thank you for going to spend your valuable time with me. So first of all, I want to know that am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's clear, sir. Yes, okay. So dear students, stressful success versus peaceful progress. அதான் இந்த ஒரு மணி நேரம் நமக்கான தலைப்பு. We are going to discuss some points. We are going to discuss, not for a lecture. I don't want to give a lecture to you. We are going to discuss about these two words, success and progress. Okay, I think most of the persons can use the chat box in between the talk whenever it needs. So this, if this talk will be like a Maniratnam film, why I said this, I will put some clues on every slide which are going to come across. So kindly watch with an attitude, the clear attitude, clarity. So shall I proceed? I think from chat box I need some answers. Dear audience, shall I proceed? Yes. Thank you. Thanks for the replies. Okay. First, we are going to write a test. I can hear some mind voice from the audience. சார் கிளாஸே இன்னும் ஆரம்பிக்கல சார், சரியா படிக்க கூட இல்லை சார், இன்டர்னல் டெஸ்டே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வைக்க போறாங்க, நீங்க இப்பவே டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு நிறைய மைண்ட் வாய்ஸஸ் கேக்குது. டோன்ட் வரி, இந்த எக்ஸாம் நீங்க ரொம்ப ஈஸியா எழுதிடலாம். பார்க்கலாம், ஒரு 1 minute டைம் உங்களுக்கு தரேன். ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ தட் யூ கேன் ஆன்சர் இட். நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல எதையும் சொல்ல தேவையில்லை அன்டில் நான் கேட்காத வரைக்கும். நீங்களா இதை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டா கூட போதும். So you can write this exam in an easier way. So we proceed with it. So first question is, write any 5 names. It may be a thing, or it may be a personality, it may be a place, it may be a color, whatever it may be. Write any 5 names. Your time starts now. I think most of the persons completed the exam within 15 to 20 seconds. They're all intelligent people. I'm damn sure. Okay. So next, second question. Write any 5 names of famous personalities. Like any 5, whichever field you want. And now your time starts. You are going to write any 5 famous personalities. He or she may be from the games, the politics, the present media, cinema, and we are artists. He may be famous in your area.
a businessman, an educationalist, a feminist. Your time is up. So next we are going to see the last question. I think most of the persons are ready with your pen, paper, and some of you may eager about the last question. What will be the last question? Okay, so this is your question. Write any 5 names of Indian Nobel Prize winners, Nobel laureates from originated from India. Write any 5 names. So your time starts now. So some may ask, sir, if there are 5 or more than 5 people, yeah, definitely there are more than 5 people, so that you can write at least 5 names. In your school education as a GK, you may came across about this question, the Nobel laureate race. Time is running. There are more Nobel laureates are originated from India. இந்தியரா இருந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கின ஒரு 5 பேரோட பேரை தான் நீங்க எழுத போறீங்க, எழுதி முடிக்க போறீங்க. டைம் முடிய போகுது. Time up. Okay. First of all, I would like to show you the answer. So these are all the Nobel Prize winners from India. There are 8 prize winners who are originated from India. இதை தவிரவும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. ருடியார்ட் கிப்ளிங் அப்படின்னு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின ஒரு லிட்ரேச்சர் பர்சன். Since you are all English department students, so ருடியார்ட் கிப்ளிங் லிட்ரேச்சருக்காக வாங்கின ருடியார்ட் கிப்ளிங் பிறந்தது மும்பைல. ஸோ பை பர்த் he is an Indian. Okay, but அவர் பிரைஸ் வாங்கும்போது he is not in India. ஸோ உங்க லிட்ரேச்சர்ல நீங்க அதிகமா அவரை பார்த்துருப்பீங்க. So now I want to chat with one of you who is ready. Kindly unmute yourself and tell me your name. Anybody? Anyone? ஒன்றும் பெருசா இல்லை, சும்மா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான், ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் தான். Who is ready? Anyone? Don't worry about the question. I promise you, you can easily answer it. So who is ready to unmute yourself? Yes, sir, I am Mamta. Yes, your name? Mamta, I am Mamta. Mamta, yes. First of all, congratulations, Mamta, for Thank you, initiating yourself from nearly 250 participants in this meeting. So my Thank you, hearty sir. congratulations to you. And I want to know what are you studying? Sir, BA English. BA English, first year? Yes, sir, first year. Yes, okay. So the first question for you, with respect to you, which question is tough among 3? எந்த கொஸ்டின் கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க கேக்குற क्वेश्चन தான் சார். இல்ல நான் கேக்குற 3 क्वेश्चनல எந்த क्वेश्चन டஃப்னு நினைக்கிறீங்க? நோபல் பிரைஸ் வின்னர்ஸ். நோபல் பிரைஸ் வின்னர்ஸ் தான் டஃப்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ் சார். ஓகே. 5 பேர் எழுதிட்டீங்களா? எஸ் சார், நான் 3 தான் எழுதினேன். யாரெல்லாம் எழுதினீங்க? சிவி ராமன், மதர் தெரேசா. ஓகே. And one more name I forgot, sir. ஓகே. I think ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir, Rabindranath Tagore.
Okay. The second question. How do you feel when the timer is running? Sir? ஒரு நிமிஷம் டைமர் வச்சிருந்தோம் அப்படிதானே? Yes, sir. அந்த டைமர் ஓடும்போது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? என்னோட ஹார்ட் பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்துச்சு சார். எதனால? ஃபியர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. Why it's fearful? Because Because ஒரு 215 members are there. Okay. Write any 5 names சொன்னோனையா? Yeah, sir. 5 names. நம்ம டைப் பண்றதுக்குள்ள நிறைய ஆன்சர் சொல்றாங்க. ஓகே. நான் முதல்லயே சொன்னனே அந்த 5 நேம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். பிளேஸா இருக்கலாம். சரியா? அது இந்த மீட்டிங்ல இருக்க 250 பேரா தான் இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. ஓகே. Yes, sir. மேபி அத நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கலாம். சோ கொஞ்சம் ஃபியர்ஃபுல்லா தான் இருந்துச்சு என்ன? Yes, sir. Okay, dear. The third question for you. Did you write your name as an answer for the first question? Right? No, sir. 5 names சொல்லும்போது உங்க நேம் எழுதினீங்களா? இல்ல சார் எழுதல. Thank you, dear, for your honest answers. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Dear audience, dear friends, my dear students, stress இந்த வார்த்தையை அதிகமா கேள்விப்படுறோம். In today's life, everybody has undergone this word, stress. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி my PPT will like a Maniratnam film. அந்த டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். The topic is stressful success. Whether you believe it or not, the word stress and the word success consist 3 S's. Being a literature student, you must aware about the word. The stress and success consist 3 S's. Okay. So அந்த 3 S's ரெண்டுலயுமே இருக்கு. ஸ்ட்ரெஸ்லயும் இருக்கு, சக்சஸ்லயும் இருக்கு. Now coming to the question. ஒரு question tough அப்படின்னு கேட்கும்போது மம்தா சொன்னாங்க சார் நோபல் பிரைஸ் question தான் tough. Do you think why? Because the other 2 questions, even though containing some constraints, which is familiar to you, right? Any 5 names சொல்லும்போது it's more liberal, right? Any famous personalities சொல்லும்போது நான் இந்த ஃபீல்டுலாம் நீங்க சூஸ் பண்ணனும்னு எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் கொடுக்கல. பட் when the constraints are added, the added value ஜாஸ்தி ஆகும்போது, right? Any 5 names first question இருந்துச்சு, any famous 5 personalities question இருந்துச்சு, அப்பலாம் வராத டென்ஷன் ஒரு பர்టిక్యులர் வேர்ட்ல வந்துருச்சு, நோபல் பிரைஸ் வின்னர்ஸ். எப்பலாம் நம்ம ஒரு பர்టిక్యులர் क्वेश्चन ஃபேஸ் பண்றோமோ அதுல ரொம்ப ஷார்ப்பான வேர்ட்ஸ் இருக்குதோ அப்பதான் நம்ம உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பயப்படுறோம். As she said is right. ஒரு மாதிரி இதய துடிப்பு படபடன்னு அடிக்கும். 72 தடவை துடிக்க வேண்டிய இதயம் 720 தடவை, கிட்டத்தட்ட 10 times more than our normal life துடிக்கும். Why? Because கேள்வி ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு. கேள்வியை நம்மளால மாத்த முடியாது. So that makes the question tough. இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப அதிகமா ஃபேஸ் பண்ண கொஸ்டின். நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்மை நோக்கி கேட்கப்பட்ட முதல் வகுப்பிலேயே கேட்கப்பட்ட கேள்வியாக அது இருக்கும். Any guesses? You can use your chat box. Any guesses? Yes, Janani, you are correct. What's your aim? So, Janani, can you unmute yourself because you are the first person answer this question right? So, my hearty congrats to you. Thank you, sir. Thank you, Janani. So, what's your aim? My aim is to become an ornithologist, sir. Then why have chosen the English department?
No, she didn't go to this. Sir, I'm in a computer science department, sir. Oh, sorry. So in computer science department. So, okay. But I'm not catch the name. I just take researches on that, sir. Sure, sure. Sure, my dear. Definitely you'll get it. But my question is not that. 12 classes you have overcome. Okay. Okay, sir. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 12th வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க. எல்லா கிளாஸ்லயும் இதை கேட்டிருப்பாங்க. வாட்ஸ் யுவர் எய்ம்? கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சுன்னா ஒரு 4வது 5வது கிளாஸ்க்கு அப்புறம் இதை கண்டிப்பா பேச முடியிருக்கீங்க. விவரம் தெரிஞ்சு பேச முடியிருக்கீங்க. சரியா? ஃப்ரம் 5th itself இதே ஆன்சர் தான் சொன்னீங்களா? ஜனனி சார் என்ன கேட்டீங்க? சரியா கேட்கல. ஓகே, 5ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து இதே கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ வரைக்கும் இதே பதில மட்டும் தான் சொல்றீங்களா? இல்ல சார், எனக்கு இந்த எய்ம் ஆஃப்டர் 12th அப்புறம் தான் வந்தது. 12க்கு முன்னாடி என்ன பதில் சொல்லிருப்பீங்க? 12th முன்னாடி ஐடி ஃபீல்ட்ல போகணும் தான் சார் எய்ம் இருந்தது. ஓகே, அதுக்கு ரொம்ப முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடிலாம் இதே எய்ம் தான் இருந்துச்சா? நோ சார். அதுக்கு முன்னாடி என்ன எய்ம் இருந்துச்சு? 5th டாக்டர் ஆகணுங்கிற எய்ம் இருந்துச்சு சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஃபியரால தான் சார், சரி அந்த நம்ம ஃபியரால அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்ததுலேயே அந்த எய்ம் வந்து போயிடுச்சு. குட். அதுக்கப்புறம் 10th வந்து ஐடி மேலேயும் எய்ம் இருந்தது. ப்ளஸ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட்லயும் ஹிஸ்டரி படிக்கிறதுனால அந்த இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருந்துச்சு சார். ஓகே, குட் குட், சூப்பர். தேங்க்யூ சார். சரி, இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். இப்போமே படிச்சு முடிச்சு என்ன பார்க்க போற அப்படின்னு இப்போ கேட்கும்போது ஆர்கியாலஜிஸ்ட்னு சொல்றீங்க. ஒருவேளை 3rd இயர் முடிக்கும் போது இதே கேள்வி கேட்டா மேபி சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சார். தெரியல. டோன்ட் வரி ஜனனி, இந்த உலகத்துல 99.99% இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஒரே ஆன்சர் கொடுத்து அதே ஆன்சரை வாழ்க்கையா மாத்திக்கிட்டு அதே ஆன்சர்ல ஜெயிச்ச ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ஸோ நம்மளை அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் தான், வாட் இஸ் யுவர் எய்ம்? என்ன பண்ண போற 3 இயர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம்? இந்த 12th அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். 12th முடிச்ச அடுத்து என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஒன் ஃபைன் மார்னிங் நமக்கே தோணும், ஏதாவது ஒன்று பண்றேன், என்னை விட்டுருங்க, எனக்கு பிடிச்சதை பண்ண போறேன். ஓகே, அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்சதை சொல்லுங்க, அதையாவது பண்ணிடுறேன், கொஸ்டினை மட்டும் கேட்டுட்டே இருக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ்ல அடிக்கடி அவங்கள பார்த்து சொல்லியிருப்போம், எஸ்பெஷலி ஃபார் பேரண்ட்ஸ். So the question is tough and it gives you stress when it particularize a thing. நம்ம லைஃப்ல நம்ம எதிர்கொள்ற நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாததுனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்றோம். அதுதான் லைஃப்ல நிறைய டைம் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ பர்டிகுலாரிட்டி, ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பத்தி கேட்கும்போது அது நமக்கு பதில் சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும். செகண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அபவுட் த டைம். நோபல் பிரைஸ் வின்னர்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு மட்டும் நான் கேட்டிருந்தா அவங்க பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருந்திருக்காது. ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்லணுங்கிறதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே. ஏன்னா ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு 1 day டைம் கொடுத்தா கூகுள் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி இதை விட பெட்டராகவே இன்னும் அதிகமான நியூஸஸ் உங்களால கொடுக்க முடியும். சர் சி வி ராமன் 1930 வாங்கினார் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். எதுக்காக வாங்கினாரு, அவருக்கு முன்னாடி யார் வாங்கினா, அவருக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க, இதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் இந்தியன் ஆரிஜின்ல அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களால ஒரு தெளிவான டேட்டா பேஸ் எனக்கு தந்திருக்க முடியும். பட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ரொம்ப குறைவு, 1 minute. ஸோ அந்த 1 minute டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ரீசன். Third one, did you write your name as an answer for the first question னு கேட்டேன். ஏதாவது ஒரு 5 நேம் எழுதுங்கன்னு சொல்லும்போது உங்க பேர் ஏன் உங்க மனசுக்குள்ள வரவே இல்லை? That's a question. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல 3வது முக்கியமான பார்ட், that is called awareness.
ஏன் என் பேரை எழுதவே தோணல? என் லைஃப்ல அதிகமா நான் சொன்ன பேர் அந்த பேர் தான். தம்பி உன் பேர் என்ன? பாக்குறவங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க. என் பேரை ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். அல்லது என் பேரை மத்தவங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தோட ஆட் பண்ணி சொல்லும் போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா அப்படிப்பட்ட பேரை ரைட் எனி 5 நேம்ஸ் சொல்லும் போது நான் ஏன் மறந்துட்டேன்? ஒண்ணு நான் நினைக்கும் போது அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரா என் பேர் இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எனக்கு மறந்துது. வெரி கிளியர். கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணுமே நினைக்கும் போது அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரா என் பேர் இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு மறந்து போயிருது. That is exam fear. நம்மளை டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது ஏன் நம்மளை மட்டும் டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் வருதே தவிர நம்மளை டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்குதானே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றது. ஸோ செல்ஃப் அவேர்னஸ். பர்டிகுலர் திங்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாத போது வர்ற ஸ்ட்ரெஸ், அதுக்குன்னு ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் கொடுக்கும் போது வர்ற ஸ்ட்ரெஸ், என்னோட எபிலிட்டி என்ன, நான் யாருன்னு தெரியாதனால வர்ற ஸ்ட்ரெஸ். இது 3 ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பேசிக். ஸோ இந்த அறிமுகத்தோட நம்ம இந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப கொஸ்டின் கேட்டு டெஸ்ட்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ஃபியர், மம்தா சொன்ன மாதிரி சார் கொஞ்சம் ஃபியரா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுனால வில் கோ ஃபார் அ வீடியோ. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிடிச்ச ஒரு காமெடி வீடியோ, அதை பார்த்துட்டு வாங்க. let us discuss. நீ எத்தனை படிச்சிருக்க? நான் 7வது பாஸ்னேன். அது வந்து விட்டாங்கறயா, நான் எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயில்னே. நான் 7வது பாஸ்னேன். பாஸ் பண்ணா ஃபெயில்டா. ஐயோ ராமா. ஓகே, சோ இப்போ ஒரு சான்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சு யாராவது ஒருத்தர். Sir, ask the question again, sir. Yes? So, can you ask the question again? The question was not clear. So, இந்த காமெடியில இருந்து என்ன புரிஞ்சது? What do you get from this comedy? Less tension, more work, sir. யார் பாரு? Your name, please. Sir, Vetri Selvi, sir. வெற்றி செல்வி. ஓகே, இதுவரைக்கும் பெண்கள் அணிதான் பதில் பயங்கரமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. என்னுடைய பாராட்டுகள். Less tension, more work. Yes, good to hear it. Okay. இதே கொஸ்டின் தான் நம்மளை நோக்கி கேட்கப்பட்டுட்டே இருக்கு. இந்த காமெடியை நிறைய தடவை கடந்து வந்திருப்போம். பட் காமெடி இஸ் ஆல்வேஸ் நாட் a serious காமெடி இஸ் ஆல்வேஸ் a serious business அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செந்தில் கேட்ட அதே கேள்வியை தான் நம்மளை நோக்கி நிறைய பேர் கேட்டே இருக்காங்க. பாஸ் பெருசா, ஃபெயில் பெருசா அப்படின்னு. That is which is more stressful. But sometimes நம்ம அந்த காமெடிக்கு முன்னாடி இருக்க வார்த்தையை கேட்க மறந்துடுறோம். கவுண்டமணி ரொம்ப ஆதங்கத்தோட சொல்லுவாரு, நான் எஸ்எஸ்எல்சிடா அப்படின்னு சொல்லும்போது செந்தில் சொல்லுவாரு, அண்ணா நீங்க எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயில்னே, நான் 7வது பாஸ்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செந்தில் ask that question. Which is greater one, pass or fail அப்படின்னு கேட்பாரு. I think அந்த டாபிக்கான எக்ஸாக்ட் காமெடியா தான். இந்த சொசைட்டி கேக்குது, நீங்க லைஃப்ல பாஸா ஃபெயிலா? நான் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டா சொல்லிடுது, சரி நீ ஒன்றும் ஒர்க் இல்லை அப்படின்னு, யூ ஆர் நாட் வர்தி அப்படின்னு சொல்லிடுது. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை இந்த சொசைட்டி கேட்க மறந்துடுது, நம்மளும் சொல்ல மறந்துடுறோம். இந்த சொசைட்டில பாஸ்ன்னு சொன்ன நிறைய பேர் 7th பாஸா தான் இருக்கிறாங்க. பட் ஃபெயில்னு சொன்ன ஒரு சிலர் எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயிலா இருக்கிறாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மணிரத்னம் படம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு க்ளூ. ஏன் சார் 7th பாஸ் ஆகி 8th பாஸ் ஆகி 9th பாஸ் ஆனா தானே சார் எஸ்எஸ்எல்சி போக முடியும்? ஸோ எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயிலுங்கிறதே 7th பாஸை விட அதிகம் தானே? Can you get my point? 7th பாஸ் ஆகி 8th பாஸ் ஆகி 9th பாஸ் ஆகி 7th பாஸ் பெருசா, எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயில் பெருசா?
ஃபெயில் தான் சார் பெருசு. ஃபெயில் பெருசுன்னு சொல்லிட முடியாது. 7th பாஸ் பெருசா 7th ஃபெயில் பெருசான்னு கேட்டா என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? அப்ப வந்து பாஸ் தான் சார் பெருசு. பாஸ் தான் பெருசு. அப்பவும் பாஸ் பெருசு கிடையாது. 7th பாஸ்ங்கிறதுனால அது பெருசு. சரியா? ஸோ கொஸ்டின் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த கேள்வி கேட்கிறாங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். அப்போ கூட சுதாலட்சுமி டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் சார் நான் எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயில்னு சொல்ல மாட்டேன், அதை 9th பாஸ்ன்னு வேணா சொல்லிக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ வாட், எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயில் ஆனா கூட எஸ்எஸ்எல்சியோட பாடத்தை ஒரு தடவை படிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க கையில இருக்கு. தட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் திங். Yes, GK said that sir, pass or fail is not a matter. We want to try for our success. The stress is not matter, sir. Yes sir, but problem அங்கதான் சார் இருக்கு. சக்சஸ்னு ஒன்று நோக்கி போகும்போது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கூடவே வந்து ஒட்டிக்கிறது சார். ஏன்னா சக்சஸுக்கும் 3 S, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் 3 S. ஸோ தட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அடுத்த லெவல் ஃபெயிலியர், த ஃபியர் அபவுட் ஃபெயிலியர். ஃபெயிலியருங்கிற வார்த்தையை கூட அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு state of mind. They are having it, but you know that all the achievers have failed, but the unique thing is they have accepted their failures. ஆமா சார் நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. அந்த தோல்விக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தாங்க, அதுலதான் ஜெயிச்சாங்க. So stressful success is 7th pass. Peaceful progress is SSLC fail. சக்சஸ்ங்கிறது பாஸ்ல இருக்கு, ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது 7th தாண்டி 8th தாண்டி 9th தாண்டி 10th போறதுல இருக்கு. That's why your mark sheet is called by the name progress report, not success report. So when you going behind the success, at a particular time you may come across this, I'm not satisfied, I want more from life, எனக்கு இன்னும் நிறைய வேணும், I'm highly competitive and want to be the best at everything I do. எல்லாத்துலயும் ஒரு போட்டி இருக்கு, அதுல நான் பெஸ்டா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். I'm my own worst critic, என்ன நானே விமர்சனம் பண்ணிக்கிறேன். When facing an unknown, I get anxious until things are resolved. எல்லாம் நடக்கிற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு பதட்டம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. I impose unreasonable deadlines on myself and then feel anxious to meet them. I am always looking for the next peak. சக்சஸ் நோக்கி போகும்போது இந்த கேள்வி எல்லாம் மனசுல ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிக்கும். அதுல லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I impose unreasonable deadlines on myself and then feel anxious to meet them. இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமானது தமிழ்நாட்டுல 12th எழுதுறது, 12th படிச்சு முடிக்கிறது. சரியா? நீங்க 1200க்கு 1199 மார்க் எடுக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. பட் எதிர்த்த வீட்டு அரவிந்தை விட 10 மார்க் கண்டிப்பா கூட எடுத்துக்கணும். சரியா? அல்லது பக்கத்து வீட்டு கமலாவை விட எல்லா பாடத்திலையும் குறைந்தபட்சம் 1 மார்க்காவது கூட வாங்கிருக்கணும். அப்பதான் உங்க அம்மாவும் அவங்க அம்மாவும் காய்கறி வாங்க போகும்போது உங்க அம்மா உங்களை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசணும். அல்லது உங்க அப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் ஏதோ ஒரு டீ ஷாப்ல மீட் பண்ணிக்கும் போது என் பையன் உன் பையனை தோக்கடிச்சுட்டான்னு சொல்லி அதனால நான் உன்னை தோக்கடிச்சுட்டேன்னு பெருமைப்பட்டுக்க முடியும். அதனாலேயே நம்மளோட டெட்லைன்ஸை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றதே இல்லை. ஒரு காலகட்டத்துல அந்த சொசைட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணி தர டெட்லைனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஓட ஆரம்பிச்சோம். Those deadlines are the real deadlines. It has the meaning in the word itself. It's a deadline. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கொண்டுட்டு தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் அதிகமா அது கொள்ற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இட்ஸ் யோர் பீஸ். உங்க மன நிம்மதி தான் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த டெட்லைன்ல டெட் ஆகுற விஷயம். So I have wondered for a long time, how could I live a life of contentment?
எப்போ மனநிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் மனசு ஏங்கிட்டே இருக்கு. நெறிகள், சமய நெறிகள் எல்லாம் சொல்லுது ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்னா மனசுல அடுத்தது கேள்வி வருது, அப்படின்னா ஆசைப்படவே கூடாதா சார்? அப்படின்னா இதான் 100க்கு 90% ஆட்களோட லைஃப் கிராஃப். அதுல 3 டைப் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு, ஹாப்பி, நார்மல், சேட். நம்ம எல்லாரும் நார்மலா இருக்கிறோம், ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம், விரும்புறோம், உடனே அதை அடையிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து மூளைய கசக்கி பிழிகிறோம். அப்பவே கவலை ஆரம்பிச்சிருது. அப்புறம் கடுமையா உழைக்கிறோம், அப்போ சில விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்காம போகுது. ஒரு வழியா அதை அச்சீவ் பண்ணிடுறோம். அச்சீவ் பண்ணும்போது அகெயின் நார்மலான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறோம். திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப ஒரு விஷயத்த விரும்புறோம், திரும்ப அதே விஷயத்துக்காக போராடுறோம், திரும்ப அந்த விஷயத்தை ஜெயிக்கிறோம். உங்களோட 10th 11th 12th அல்லது இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், உங்களோட ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சாம்பியன்ஷிப்போட விக்டரி, ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த படத்தை உத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், as soon as you have desired for something, you would start stressing about it. Getting your desire fulfilled, you would feel normal again, not happy, just normal. That's our problem. எதை சந்தோஷம்னு நினைக்கிறோமோ அது நம்மளோட உண்மையான சந்தோஷமா இருக்கிறது கிடையாது. அதனாலதான் அடுத்த நாள் வேற ஒன்ன தேடி ஓட ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம முழுசா அனுபவிக்கிறது கூட இல்லை. அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை அட்டைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைண்ட் செட் இருக்கிற இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரெஸ். அக்கார்டிங் டு the particular person who derived the definition of stress, cell. Stress is defined as the pressure experienced by a person in response to life demands. ஏதோ ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு, அந்த டிமாண்ட் அப்ரோச் பண்ண அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் போடுறோம்ல, நமக்கு நாமே போட்டுக்கிற அந்த ப்ரெஷருக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரெஸ். அதை நம்மளும் நமக்கு போடலாம், அல்லது the society will stress you towards your life demand இருக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட சைக்காலஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி, ஃபியர், ஆங்கர், டிப்ரெஷன் அண்ட் அன்கான்ஷியஸ் ஈகோ. எதுக்கு கோவப்படுறோம், ஏன் கோவப்படுறோன்னே தெரியாம கோவப்படுறோம், எதுக்கு பயப்படுறோம், ஏன் பயப்படுறோன்னே தெரியாம பயப்படுறோம், எதுக்கு சண்டை போடுறோம் அப்படின்னு தெரியாமையே சண்டை போடுறோம், எதுக்கு பதட்டப்படுறோம்னு தெரியாமையே பதட்டப்படுறோம். தட் இஸ் the defense mechanism of stress. உங்க மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எதிர்த்து நீங்களே போராடணும். உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற அந்த போராட்டம் வெளியே பயமா, கோபமா, விரக்தியா, பதட்டமா வெளிப்படுது. ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள், if you are a cricket fan, the IPL fever is going on. என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா, இந்தியாவுக்காக ஒரு பிளேயர் விளையாடும் போது தட்டின அதே கை நீங்க சிஎஸ்கேவோட ஃபேனா இருந்து அவர் ஆர்சிபியோட கேப்டனா இருக்கும்போது அவர் முதல் பால்லே அவுட் ஆகணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கணும். அதே விராட் கோலி இந்தியாவுக்காக ஆடும்போது அவர் அவுட்டே ஆகக்கூடாதுன்னு ப்ரேயர் பண்ணிக்கணும். ஒரே மனுஷன் தான், அவருக்காக ப்ரே பண்ற ஆளும் நம்ம ஒரே ஆள் தான், சரியா? பட் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படியே அவர் ஆப்போனண்டா ஒரு டைம் வைக்குது, ஒரு டைம் நம்மளோட பர்டிகுலர் டீம்மேட்டா அல்லது ஃப்ரெண்டா மாத்துது. So if you want to release from stress, you have to know a simple thing. ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் காட்ட போறது கிடையாது. உங்க வீட்டோட கிச்சன்ல இருக்கிற 3 வித்தியாசமான பொருட்கள் தான், the potato, the eggs and the coffee bean. If your stress is like a hot water, ஒரு வெண்ணி தண்ணியில பொட்டேட்டோவை தூக்கி போடும்போது ஹார்டா இருக்கிற பொட்டேட்டோ ரொம்ப சாஃப்டா மாறி, சாஃப்டா இருக்கிற எக், உள்ளுக்குள்ள லிக்விடா இருக்கிற எக் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகி ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது. Then if you think about coffee bean, அதே வெண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டோம்னா அதோட கரைஞ்சி ஒரு அழகான காஃபியா வெளியே வருது. The situation is
same the hot water, a stressful situation. But your nature decides whether you are going to be light or going to be solid or going to be mixed up. I think உங்க எல்லாரோட புத்திக்குள்ள ஒரு பல்ப் எரியறது என்னால பார்க்க முடியுது. If you want to relieve from stress, dears, don't react but respond. 2019 IPL final, Chennai Super Kings versus Mumbai Indians. Last ball, 2 runs to win in a 1 ball, but Malinga made it. He took the wicket of Shardul Thakur. CSK lost to Mumbai Indians. So what? போட்டினால யாராவது ஒருத்தர் தானே ஜெயிக்க முடியும். நிறைய பேர் அழுதாங்க, நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டாங்க, தோனிக்காக, சிஎஸ்கேக்காக, எல்லோ ஆர்மிக்காக. பட் இந்த வருஷம் திரும்ப அகைன் from the beginning start பண்றோம். I'm not a CSK fan, yes. For an example, I told. So the real stress is your reaction towards the situation. But respond it. Even Mumbai Indians ஜெயிச்சிருக்கலாம், பட் அன்னைக்கு அவங்களோட டேயா இருந்திருக்கு. அன்னைக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சில நாக் அவுட்ஸ் கிடைச்சது. அன்னைக்கு கேம் அவங்கள நோக்கி டர்ன் ஆச்சு. So what? Why can't we clap for Mumbai Indians? அப்படின்னு கேட்டா அது முடியாது சார். இந்த ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்க எல்லாரோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாரும் வச்சிருந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னா, இன்னையில இருந்து நான் வேற, என் ஃப்ரெண்டு வேற. ஏன்னா நான் ஒரு டீமை சப்போர்ட் பண்றேன், அவன் ஒரு டீமை சப்போர்ட் பண்றான். ஸோ இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிற எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். பட் இன்னையில இருந்து எனக்கும் அவனுக்கும் மறைமுகமா ஒரு போராட்டம் நடக்க போகும். அது எங்களுடைய போராட்டம் கிடையாது, நாங்க விரும்புற, நாங்க ரசிக்கிற 2 டீம்ஸோடைய போராட்டம். இட்ஸ் a game, but we made it as a war. ஃபேஸ்புக்லயோ இன்ஸ்டாகிராம்லயோ 2 தனிப்பட்ட நடிகர்களுடைய ரசிகர்கள் மோதிக்கும் போது நம்ம நிறைய பேருக்கு தோணும், ஏன்டா இவ்வளவு சண்டை போடுறாங்க, அவங்க 2 பேருக்கும் ஏதாவது சொந்த பிரச்சனையா? கிடையாது. But the crucial words come out from their tongue, which makes it comes under the Facebook war. அடுத்த தடவை அவனை பார்த்தா, நமக்கு தெரிஞ்சவனா இருந்தா, அவன் கூட பேசக்கூடாத அளவுக்கு, சண்டை இழுத்து விடுற அளவுக்கு அந்த கேங் வார அது மாறுது. Why that stresses came அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you have react for a word but not respond. So don't react for your stress but respond. A game is always a game. ஒவ்வொரு தடவையும் யாராவது ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும். எல்லா தடவையும் நம்மளே ஜெயிச்சுக்கிட்டும் இருக்க முடியாது. சரியா? ஈவன் நிறைய பேர் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸா இருக்கிறதுனால சொல்றேன், ஆர் ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸா இருப்பாங்க. வெறுமனே பேட்ஸ்மேனை மட்டும் வச்சு ஒரு டீம் ஜெயிச்சிட முடியாது. ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அடிச்சு பவுலிங் சொதப்பிட்டா அப்பவும் நம்ம தோத்துருவோம். ஃபுட்பால்ல வெறுமனே அட்டாக்கர்ஸை மட்டும் வச்சு வின் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். அதுக்கு நிறைய காரணிகள் இருக்கு. there are so much of factors involved in the term success. அதனால சக்சஸ் கிடைக்கலையேன்னு வருத்தப்படாதீங்க. அதுல நிறைய டேர்ம்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு. பட் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி வேர்ட் ப்ராக்ரஸ். பிகாஸ் ஒரு போட்டியில கலந்துக்கிறீங்க, அதுல நீங்க ஜெயிக்கணுங்கிறது அன்னைக்கு உங்களுடைய டேயை பொறுத்தது. பட் ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க உங்களை சார்ந்தது. இந்த மேட்ச்ல நீங்க தோத்துருக்கலாம், ஆனா ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேனா நீங்க செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கீங்க. உங்க பாடத்துல நீங்க 100 மார்க் வாங்காம போயிருக்கலாம், பட் உங்க பக்கத்துல இருக்க ஸ்டூடெண்ட் கேட்டா டவுட் சொல்லி தர அளவுக்கு நாலேஜ் உங்களுக்கு கெயின் ஆயிருக்கலாம். So don't go beyond the success, just go beyond the progress. So
ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச A to Z உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். Always take time for yourself, at least 30 minutes to maintain a progress life. Be aware of your own stress meter. Concentrate on controlling your own situation. மற்ற எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றதை விட உங்களை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறீங்க, பாதி ஸ்ட்ரெஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் இல்லாம போயிடும். டெய்லி எக்ஸசைஸ் மஸ்ட், பிகாஸ் இட் வில் பர்ன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கல்ஸ். செரட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்மோன் வந்து, அந்த ஹார்மோன் சுரக்கணும்னா 2 விஷயம் முக்கியம். ஒன்று எக்ஸசைஸ், இன்னொன்று ஸ்லீப், தூக்கம். ஈட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட். ஜங்க் ஃபுட்டோ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டோ எடுக்காம ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட், ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க. It will give you a good performance. Forgive others. மற்றவங்களை மன்னிச்சிருங்க. It's not because of them, just for you. உங்களுக்காக, உங்க மன நிம்மதிக்காக மற்றவங்களை மன்னிச்சிருங்க. Gain perspective on things. அந்த இஷ்யூ எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத இஷ்யூல கொண்டு போய் உங்க ஃபீலிங்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. And more laughers, more hugs, more kisses. And identify the stresses. எது உங்களை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா வச்சிருக்குதுன்னு பாருங்க. பல நேரங்கள்ல நீங்க பயப்படுற பாதி விஷயங்கள் அந்த பயத்துக்கு தகுதியானவையா இருக்காது. Judge your own performance realistically. உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்க முதல்ல பாருங்க. Keep a positive attitude. Love whatever you do. Whenever you are brushing your teeth, kindly concentrate on it. Don't think about your daily plans when you are brushing your teeth. These are 2 additions in that list. 2 persons got the ICCW Dhruva Award 2019. Purnima Giri and Sakrida Giri for saving 12 persons from drowning after a boat capsized in a river full of crocodiles. ஒரு படகு போயிட்டு இருக்கு, அந்த படகுல இருந்து தவறி விழுந்துடுறாங்க ஒரு ஆத்துல, முதலைகள் இருக்கிற ஒரு ஆற்றுல. தங்கள் உயிரை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் உள்ளே குதித்து அந்த மனிதர்களை காப்பாற்றிய அந்த 2 சிறுமிகளுக்கு 16-15 வயசு தான் அவங்களுக்கு இந்த வருஷத்தோட ICCW Dhruva அவார்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஃபார் தேர் பிரேவ்னஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த கனெக்டிவிட்டி பார்த்தோம். நம்ம ஒரு கதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த கதையில முதல்ல ஆமை ஜெயிச்சுது, 2வது முயல் ஜெயிச்சுது, 3வது திரும்ப ஆமை ஜெயிச்சுது. இப்போ 2ம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் போட்டுச்சு, கடைசியா ஒரு தடவை ரேஸ் வைப்போம். இதுக்கு முன்னாடி ஆமை எந்த பாதையை சொல்லிச்சோ அதே பாதை தான் ரேஸுக்கு. ஆனா இப்ப 2ம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டதுனால 2ம் சேர்ந்து அந்த இடத்த கடக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுச்சு. முயல் சொல்லிச்சு, தண்ணிக்குள்ள போகும்போது நீ என்ன சுமந்து கொண்டு போ, தரையில நான் உன்னை கொண்டு போறேன்னு சொல்லிச்சு. 2ம் சேர்ந்து வின்னிங் லைனை பாஸ் பண்ணிச்சு. போத் ஆர் தி வின்னர்ஸ். மற்ற எல்லா வெற்றிலையும் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில சந்தோஷம் கிடைச்சது. ஆனா இந்த வெற்றியில மட்டும் 2 பேருக்கும் திருப்தி கிடைச்சது, சாட்டிஸ்பாக்சன், which is known as contentment, மன நிறைவு. அதுதான் வாழ்க்கைய உயரத்துக்கு கொண்டு போகும். So in this life, love whatever you do, it will give you the progress. Lead from the front with the humanity. So with this, I can conclude. So any questions, if you have? My dear audience, if you have any questions, you can raise it to me now. Yes, okay. If no questions, then we can move to the feedback. You can unmute yourself and tell your feedback. யாராவது ஒருத்தர், I want to hear your sound. Thank you, Sandana Lakshmi. Good evening, sir.
Good evening, Good ma'am. evening, sir. Sir, my name is Santam Lakshmi from Fashion Designing Department. Really, the session is so interesting, sir. Really, I enjoyed it. Actually, நான் என்னோட daughters கூட இருந்து இந்த செஷனை நான் கவனிச்சேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. The way of presentation and you have given very informative நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னீங்க உங்க செஷன்ல. அதே மாதிரி இன்டராக்டிவாகவும் வச்சுக்கிட்டீங்க. Really so fantastic, sir. Thank you so much for your presentation, sir. Thank you, ma'am. Any other? நான் திரும்பவும் சொன்னல, நான் பார்க்க விரும்பல, கேட்க விரும்புறேன். யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? So students, remember that this is our session and your feedbacks are very valuable. So please unmute your mic and you can share your thoughts. Thank you, everyone says thank you, sir, right? Thank you so much. But we need feedback, what you observed. Yes, that is the output of the webinar should be fruitful. அதுதான் முக்கியம். Yes. Yes. நீங்க பேசுறதுல உங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறதுல தான் இந்த மாதிரியான செமினார்ஸோட வெற்றி இருக்கு. So be bold. முன்னாடி மாதிரி ஜனனி மாதிரி. Yes. ஒருத்தங்க வந்துட்டாங்க. Fine, very good. I am Saranya, sir. Saranya, first of all, thank you. I am physics department. ஒரு மணி நேரம் மூச்சு கொடுத்து பேசினதுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் வந்து சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கு. Thank you, Saranya. Please tell me. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார், நல்லா இருந்துச்சு. Thank you. டைம் போனதே தெரியல. ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Sorry for that. Okay, thank you, sir. Thank you. ஒரே ஒரு பையன் boys, please unmute and you can share your சகோ ரொம்ப தைரியமா பேசுங்க. Yes. நீங்கலாம் பேசணும்னு தான் விரும்புறோம். Boys are always the boys, they do have guts to face anything, so definitely they will unmute and speak. அப்படிதானே மனோஜ்? யாராவது ஒருத்தர்மா? No one. Don't worry, நம்ம ஆட்கள் பேசுவாங்க. They are unmute பண்ணிட்டாங்க. Hi. Yes. யாரு உங்க பேரு? My name is Dudija. Dudija சொல்லுங்க. Okay, right. இப்போ நீங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணே சொல்றேன். Dudija, இவங்க பேசி முடிக்கும் போது யாராவது ஒரு பையன் வந்து பேசணும். அப்படி இல்லாட்டா நான் குரூப்ல ஒரு பையனை சூஸ் பண்ணுவேன், அவர் சொல்லணும். சரியா? ஓகே. now Dudija நீங்க சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கு. நான் ரொம்ப போர் அடிக்குன்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அட்வைஸ்னாலே ஸ்பீச்சா தான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் அனிமேஷன் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா சொன்னீங்க சார். சக்சஸ் ப்ராக்ரஸ் மூணுமே நல்லா ஈஸியா இருந்துச்சு. தேங்க் யூ Dudija. நீங்க சொன்ன உண்மைக்காக பொதுவா அட்வைஸ் கேட்கறது பிடிக்காது, எனக்கும் அட்வைஸ் சொல்ல பிடிக்காது. சரியா? இட்ஸ் நாட் அட்வைஸ். ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் a suggestion. ஃப்ரீ அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறதா எடுத்துக்கலாம். ஓகே. Thank you, sir. And to be very honest, நான் ஒரு பையனை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை நீங்களே வந்தா well and good. சில நேரங்கள்ல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோசிப்பாங்க. பட் இந்த செஷன்ல ஒரு ஹோல் ஹார்ட்டடா என்னால சொல்ல முடியும். நான் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரே ஆள் திரும்ப திரும்ப பதில் சொல்லல. ஒவ்வொரு டைம்லயும் வேற வேற பர்சன் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஸோ தேங்க்யூ மம்தா, தேங்க்யூ ஜனனி, அண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்த எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பையன் பேசுறதுக்கு பயப்படாம முன்னாடி வந்து இனிஷியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆள், அது யார்? இதுக்கு 1 minute டைமர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ. எஸ் சுகுமார். யாரு? எஸ் சுகுமார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சுகுமாருக்கு என்னுடைய கிளாஸ். தேங்க் யூ. சொல்லுங்க. Really interesting, sir. Thank you. Motivated and enjoy. Thank you, Sukumar, for your valuable words. Thanks, sir. Thank you all. Dear friends, கடைசியா இதுதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Be expressive. யாரும் நான் இதுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க் நான் வைக்க போறது கிடையாது, இதுக்கு மார்க் கொடுக்க போறது கிடையாது. So don't worry about it. Be expressive. எல்லா இடத்துலயுமே எக்ஸ்பிரசிவா இருங்க. உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இப்போ பாக்குறீங்கல்ல, இவங்கள மாதிரி இருங்க.
ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு தள்ளி வைங்க, ப்ராக்ரஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சக்சஸ்ங்கிறது இன்னொருத்தரோட நீங்க வைக்கிற போட்டி, ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது உங்க கூடயே நீங்க போட்டி போடுறது. அதுல நீங்க ஜெயிச்சீங்கன்னா உங்களை நீங்களே ஜெயிச்சுட்டு முன்னாடி வருவீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. At this juncture, I would like to once again thank the convener, Dr. Saravana Selvakumar, for this wonderful opportunity to have a healthy discussion with you. And once again, I thank the entire college management, the secretary sir, the principal ma'am, and the director sir, and the HOD ma'am for their wonderful support, and the entire English department, self-finance department, and my dear students. Without you, it won't be a successful one. Thank you for participating in this discussion with me. Thank you all. So now I hand over the session again to the convener. Sir, please. Sir, thank you so much, sir. And I think you have done my role. You have proposed other things too. Thank you so much. And really, from the beginning to the end. Thank you, sir. No, wait. You have to wait. And sir, really, from the beginning to the end, the session was interesting. And the way you took them to the topic was also encouraging. And one of the students, she said that, sir, the animation was very good. So I believe students, they like animational videos. So online classes, and she wants to convey that when someone takes classes through by presenting a video or through PPT, students will definitely enjoy the class. So students have such a mindset, and we have to tune them. That's all. Definitely, they will shine one day. And on behalf of the Department of English, again, I'm pleased to propose the words of gratitude to all the members who contributed their utmost help for the successful conduct of this webinar. And first and foremost, I would like to extend my gratefulness to Dr. S. Jackson, Assistant Professor, for motivating our students by providing your treasured thoughts. Sir, your presentation was fantastic. I would say that. Fantastic. Really, thank you so much. It was mind-blowing. And the way, the ability to interact with the audience, with the students, and creating the interest among them was also really encouraging. And the team is most grateful to you for your collaborative efforts, sir. And I express my sincere thanks to our secretary, principal, and director for extending their fullest support whenever we come up with such a nice program for the benefit of the students. And I thank my department head, my colleagues, and all other faculty members for extending their possible help for the successful conduct of the event. Thank you, my dear students, for being active throughout the program. And I'm sure that this webinar has provided practical solution to relieve and solve stress and maintain a successful career in every student's life. So thank you so much, sir. Thank you so much for being with us today. Thank you, sir. Thank you once again. Thanks to the management. And finally, students, ஒண்ணே மட்டும் மறந்துடாதீங்க, 7th பாஸ் இருக்கிறத விட SSLC ஃபெயிலா இருக்கிறது எவ்வளோ பெட்டர். So don't concentrate on success, concentrate on your progress. Be peaceful in these days. Thank you. Have a good day. Bye, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. And students, the session ends. So always be peaceful. And my suggestions would be smile a little. Look at your friends, look at the teacher, and everyone, please do smile a little. Okay, your smile, it means 1,000 words. Alright? So, தமிழ்ல சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரை பார்த்தாலும் அடி ஒரு புன்முறுவல், ஓகேங்களா, சின்னதாக சரிங்க. Okay, டீச்சரை பார்த்தா இப்படி போகக்கூடாது. And that will definitely will not have a positive attitude. So build attitude. Definitely you can achieve a lot. Alright, so with these words, we shall put an end to the session today. Be blessed, stay healthy, study well, take care. Thank you for being with us.